अंकिता आपण मानकु स्वागत करूछि ओडिशा ड्रीम टीवी को। आज आमे एसी पहुंची जाइछु केंद्रापड़ा जिला पट्टामुंडई पौर परिषद संढापल्ली गाँव मांकर मां बुढ़ी मंगलांकर पूजा मंडप निकट में आपण माने देखि पारथिबे दृश्य किपरि हजार हजार भक्त मानकर एठारे भीड़ जमिछि। भक्त माने मांकर आशीर्वाद नेउछंती एवं प्रसाद सेवन करूछंती। लोक माने तांकर प्रतिक्रिया रखिछंती जे मांक निकट रे मानसिक कले मनोकामना पूर्ण हुए बोली। मु कैमरामैन को अनुरोध करिबी से आपण मानु के दृश्य देखाइबे किपरि आलोक सजा सजारे झलकुछि मांकर पूजा मंडप। भक्त से मांकर दर्शन निमंते आसीचंती। हजार हजार भक्तंकर एठी भीड़ जमिछि। तेबे आपण आछथि मांकर दर्शन निमंते से संपर्क रे आपनकर प्रतिक्रिया आपण कोन रखि देखंतु एठी सब वर्ष एठी यज्ञ ठारू गाँ मंदिर प्रतिष्ठा ठारू आज एठी अष्टपर यज्ञ रे मु जोगदेली। एठी ए परिवेश संडपल्ली एक सांस्कृतिक परिवेश देवादेवी पीठ। एठी सबुठारे एठी हजार हजार लोक समागम होती। एठी सबु लोक एठी दर्शन शिव दर्शन करिया आसंती। एठी देखिए गाँव पशिला बेले एक सुंदर मंदिर प्रतिष्ठा ए नुआ नुआ होइतिला। एबे एठारे प्रति वर्ष हजार हजार लोक ये अष्टपर यज्ञ रे जोग दियंती। ए मु ठाकुर प्रार्थना करिवि जे ये गाँव लोक को सब मंगला कामना करंतु एवं खुशी रखंतु तांको सुस्थ भावना निरामय रखंतु। तेबे आपण माने सुनि पारथिले से कि परि कहउथिले एठी मां समस्त ग्रामवासी को अति आनंद और उल्लास सहित से रखंतु। तेबे हम सहित अन्य एक भक्त जोड़ी जेचंती आसंतु तांकर प्रतिक्रिया नेबा। तेबे आपण हम सहित अछंती आपण कोन कहबे आपनकर अनुभूति कोन आपण को मांकर दर्शन करी आपण कि परि अनुभव करूछु। निश्चिंत भाव में पट्टामुंडई पौरांचल संडपल्ली गाँ गोटे निरा परंपरा अच्छी। प्रति वर्ष ये माँ पाखे अष्टपर हजार हजार भक्त श्रद्धालु ये उपस्थित रुहति। ए वर्ष गोटे निरा कथा कौन गोटे मंदिर कर ये पट्टामुंडई रे बहुत बढ़िया मंदिर ये गाँव बहुत भल परंपरा अच्छी। ये निश्चित भाव में भल तेबे से हमको गाँव परंपरा सहित मंदिर प्रतिष्ठा संपर्क में मध्य कहउथिले। तेबे हम सहित अन्य एक श्रद्धालु मध्य रहिचंती आसंतु ताकर प्रतिक्रिया नेबा। से मांकर दर्शन संपर्क में ताकर कोन प्रतिक्रिया रखि आपण अछंती आपण मांकर दर्शन मध्य आछंती कोन आपनकर प्रतिक्रिया रखि ये मांकर इते महिमा सुदूर प्रसारी ये खाली अंचल न अंचल बाहर लोक मां का आशीर्वाद पाइबा धाई आसंती। सबुठ बड़ कथा हूँ ये जो भव्य मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव आज ये जो आध्यात्मिक गोटे परिवेश माहौल सृष्टि होती आनंदमय परिवेश ता सहित यज्ञ हो अष्टम प्रहर नाम यज्ञ होती भक्त मान विभोर हो आनंद मशगुल हो माँ को करुणा प्राप्ति आई आसुँच माँ को प्रसाद सेवन कर समस्ते गोटे आनंद मुखर परिवेश सृष्टि समस्त नहीं समस्ते विभोर हो से कि परि कहउथिले मां को दर्शन करी भक्त माने आनंद और विभोर मुखर होई जायछंती। अति आनंद और उल्लास सहित एठारे प्रसाद सेवन करूछंती एवं मां को दर्शन को आनंद और उल्लास सहित उपभोग मध्य करूछंती। तबे आपण कहउथिले जे कि परि भक्त माने जो एठी हजार हजार भक्त माने एकजुट होइछंती से संपर्क आपण कोन कहबे आपण कि परि लागु जेते सारा भक्त आसीछंती से संपर्क आपण कोन कहबे मां करुणा अपार करुणा तो माँ को आशीर्वाद भिक्षा करने समस्ते धाई आसती। माँ होती प्रत्यक्ष देवी करुणा समस्ते प्राप्त हमें जी जहाँ मानसिक करे से करुणा से निश्चित प्राप्त होता है। तेणु आज समस्ते से आनंद धाई आसती माँ को दरबार को माँ को करुणा प्राप्ति हाँपाई समस्ते मशगुल हो एककार समस्ते होती ये गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि तेबे आपण माने सुनि पारथिले से कि परि कहउथिले एक अति आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होई जाइछि। हजार हजार भक्त माने श्री मांकर कृपा पाउछथि एवं मां को आशीर्वाद मध्य। तेबे आसंतु अन्य एक भक्त आम सहित आज जोड़ी हे जाउ
ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦର୍ଶନ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଜୀବ ଜଗତ ବା ଜଗତର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷର ଚେତନାଟା ସତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ରାମଲୀଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମରେ ନାମଯଜ୍ଞ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବି ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର ତେବେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେପରି ଘରେ ଏବେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦକୁ ଭୁଲି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ এই ପୂଜାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସେଠି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କହିବି କିପରି ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖେଇବେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ମାଙ୍କର ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କଣ ରଖିବେ? ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ନମ ନମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏକ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ କୁହାଯିବନି, ଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଟା କ୍ଲିୟରଲି ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଅନେକ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭୋର ହୋଇଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶର ଉତ୍ସବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କି ଏଭଳି ଏକ ନାମଯଜ୍ଞ, ଏଭଳି ଏକ ପୂଜା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି? ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବହୁତ ଦିନର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ ସବୁଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଏ ପର୍ବ କେବଳ ଆଜିର ନୁହଁ, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଉ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ଏଠି ପାଉଛନ୍ତି ପୂଜା। ତେବେ ଆମ ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭକ୍ତ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ମା, ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନରେ ହିଁ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟପହରୀ ଆଖପାଖ ଗାଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଠାକୁର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁଭବ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି? ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଏ ଆସେ। ମାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ସାହା ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆମର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସାହା ବର୍ଷ ମାଗୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ। ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମନସ୍କାମନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମନସ୍କାମନା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବି। ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ମା ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ନୁହେଁ, ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି? ଆମେ ଆସିଛୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୂର ଦୂରରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆପଣ କିପରି ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି? ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର କୃପା ଅଛି।
ସେଥିଲାଗି ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଆମ ନିକଟରେ। ଏ ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ କିମ୍ବା ଭାରତ ବର୍ଷର ନୁହଁ, ଏ ଯଜ୍ଞ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏପରି ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଏକ ଦୋଳିରେ ବାନ୍ଧି କରି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରିମ୍ ଟିଭି।